प्रिंसीपल साहब का हुक्म आया सीगा भी तुसी इस बार भी प्रकाशनामा बारे जिक्र कर रहे हैं। मैं अपने पाठकों को दसना जरूर चाहूँगा, पिछली बार भी इसी गल की साडी यूनिवर्सिटी का प्रकाशनामा 5 रुपये तो लैके 180 रुपये तक वो असीं तैयार करते हैं। तो असीं 2 की कॉस्ट जिन्ना मुੱਲ साडा लगदा प्रकाशनामा विकसित करने लई उसे मुੱਲ ते असीं प्रकाशनामा अपने ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ अपने पाठकों के लिए मुहैया करने। तुसीं वो प्रकाशनामा यूनिवर्सिटी तो भी प्राप्त कर सकते हो, यूनिवर्सिटी के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ कृषि विज्ञान केंद्र तो भी प्राप्त कर सकते हो। तुसीं वो प्रकाशनामा डाक राही मंगा सकते हो, तुसीं मनी आर्डर चाहे भेज सकते हो, उस पास भी सुविधा। यूनिवर्सिटी ने एक नवेकला उपराला किया है, नवेकला उपराला किया जो आप पहला भी गल कर चुके हैं। ये जो समा सीगा पिछला जो लंघिया साडा जो संकट का समा सीगा, साडी परीक्षा की घड़ी सी, वो परीक्षा की घड़ी दे असीं प्रकाशनामा ऑनलाइन भी आप जी नूं मुहैया करवा रहे हैं। वो मुहैया भी करा। मैं अपने साथियों को बेनती करांगा तुसीं आ किरपा करके जिहड़ा ये ऑनलाइन प्रकाशनामा दा साडा जिहड़ा एक चार्ट है वो जरूर दिखाओ। तुसीं ये जे वेखोगे ये प्रकाशनामा दे विच असीं जिक्र कीता है, असीं जिहड़ा महीनावार साडा रसाला है जो पंजाबी विच है वो चंगी खेती है, अंग्रेजी विच प्रोग्रेसिव फार्मिंग है, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆਗਾ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ 200 रुपये है। जे 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈ तो 800 रुपये है। हाँ जे ऑनलाइन ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ एक चीज जरूर याद रखनी है, ਤੁਸੀਂ बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जाना, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ बैठे ही ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। एक खाता नंबर है जो कंट्रोलर PAU ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ है, ਉਹ खाता नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਸੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ यूनिवर्सिटी का जिहड़ा एक नंबर आ तुहानूं दिता है, ये नंबर ते तुसीं रसीद सिर्फ चाहे मेल कर दिओ चाहे WhatsApp कर दिओ। जदों ये साडे कोल रसीद आ जाएगी तो उस तो बाद तुहाडा सरनामा जो सारा कुछ विच नाम है वो जुड़िया होया वो साडे तक पहुंच जाऊगा ते असीं सुखाले तरीके दे नाल असीं आप जी नूं वो प्रकाशनामा भेज सकते हैं। ते बड़ी खुशी वाली गल है जदों दा ये असीं काम शुरू कीता है पिछले 2 महीनों तो बड़ी वड्डी गिनती दे विच बड़ी भारी गिनती से मंगा रहे हैं। वो दसदा सानू भी किसानां दी कितनी दिलचस्पी है भी अपनी खेती नूं तकनीकी लीहां ते तोरन दी। प्रिंसिपल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, इहो जे सानू जानकारी सानू दिंदे रहा करो। ते डॉक्टर साहब धर्मेंद्र नूं फोन करा दिओ। डॉक्टर साहब सर सो मैं इस बार फिर बेनती करांगा ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਹੁਣ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ जो खेती का खोजा उसका प्रसारण के लिए हमले मारे ने, उस तो इलावा वड्डी गिनती भी आप कई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी वो सभ्याचार ते खेडां के खेत्र दे विच अपना नाम पूरी दुनिया दे विच रोशन कर चुके हैं। बड़ा एक मान वाली गल महसूस होती है पंजाबी साहित्य अकादमी दे विच सब तो ज्यादा जिहड़े प्रधान रहे ने वो यूनिवर्सिटी के ही विग्यानी रहे ने, वाइस चांसलर रहे ने। ये साडे लई मान वाली गल है। इसे तरह ही पंजाब के सभ्याचार को संभालण दे लई यूनिवर्सिटी वालों बड़ा वधिया उद्यम किया गया। यूनिवर्सिटी के विहड़े दे विच एक अलग अजायब घर विकसित किया गया है जिसदे विच पुरानियां रवायती वस्तां जो साडा सभ्याचार दर्शाउंदियां उन्हां सारिआं नूं रखिया गया है। उहदे बाबत असीं गलबात करन दे लई साडे इस म्यूजियम के जो इंचार्ज ने डॉक्टर नरिंदरजीत कौर जी नूं उन्हां नूं न्यौता दित्ता सी। मैडम इस सभ्याचार वाला जिहड़ा म्यूजियम साडा है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਜੋ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ जो एक विलखण किस्म का अजायब घर पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी विखे बनाया गया उस दे संदर्भ दे विच अपने पाठकां दे नाल गलबात सांझी करन लई मैनूं इत्थे तुसीं मौका दिता जी। जेकर आपां इस अजायब घर दे
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਵਾਂਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 88 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਤਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਨਾਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਬੜਾ ਖੂਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਥੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਜਾਂ ਭਵਨ ਕਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਖੂਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਭਵਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁਣੇ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਫੂਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੈਡਮ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫੀਸ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਵਲ 10 ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਫੀਸ ਹੈ ਜੀ
ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਡਮ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੋਡਰੇਜ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੁਲਕਾਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਸ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਉਂਕ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਨਤਾਂ ਦੇ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਆਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਮੂਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿੰਝਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸੀਦੇ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿੰਝਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ, ਈਵਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਕਰਕੇ, ਖੇਡਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰੰਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਮਾਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿੰਝਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਨਾਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਸਾਏ ਗਏ। ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਰਾਹੋਂ, ਜੀਰਾ, ਸਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਨਿਲ ਜੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਵਟੀ ਛੱਤ, ਉਹ ਛੱਤ ਦੀ ਛੱਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਨਾਵਟੀ ਛੱਤ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਆਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਵੜਦੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਕੁਝ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਲਵੱਟਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੱਭਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 17 ਸੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਸਮੇਂ ਲੱਭੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਤੇ ਸੰਘੋਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਭਣ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈੜਨ ਦਾ ਪਈਆਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਡਮ ਆਹ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੂਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੂਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਖੂਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਗ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖੂਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੂਹੀ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਚਾਰ ਹੈ, ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਰੀਮਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ ਸੋ ਦੋ ਪਾਸਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਤਿਹਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਫੋਟੋ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗੋਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਵਸਤਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ SK ਰੋਡ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜੀ ਛੱਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਵਿਹੜਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਨਣ ਰਵੇ ਪਰ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੌਂਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕੰਧੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਧੋਲੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਣ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਮਕਦ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਣੀ ਆ ਉਹ ਚੌਂਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਫੋਟੋ ਮੈਡਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਥ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ ਵੀ ਡੋਲਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰੱਥ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਜੀ, ਲਿਮੋਜ਼ਿਨ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲੀ ਚੋਂ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਹੁਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਰੱਥ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਡੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਡੋਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਧ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਾਂਡੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਲ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਊਰਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਔਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੰਜਾ ਔਰ ਮੰਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਗੱਭਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ ਛੰਨੇ, ਕੰਗਣੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੜੇ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਡਮ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾਲ ਖਰਾਕਾਂ ਦੇਖੋ, ਖਰਾਕਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਗਲਾਸ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਲਿਕੁਇਡ ਬਹੁਤ ਲਾਓ ਜੀ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਆਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਘੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਲੱਭੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਜ਼, ਘੰਟੀਆਂ, ਟੱਲ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਔਰ ਸਿਤਾਰ, ਰਬਾਬ, ਤੂੰਬੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਗਤ ਵੀ ਬੁੱਤ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਰਸੋਈਆਂ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਆਤਮਗਤ ਬੁੱਤ ਵੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਰੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲਾ ਬੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੋਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਟੇਰਨ, ਅੱਟੀਆਂ, ਚਰਖਾ
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਦਰੀ ਰੰਗਣ, ਸੂਤ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਘਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਔਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਖਲੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਲਵੱਟੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਆਟਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਭੜੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸੀਮਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਰੂਹ ਫੂਕੋਗੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਡਮ ਇਹ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਥਾਪੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਮਨ ਮਕਾਮਾ ਕਣਕ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਸੀ ਬੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਹੀਆ ਜਦੋਂ ਲਾਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਬੜਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾਓ, ਆਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਨੇ, ਬਾਟੀਆਂ, ਕੌਲੀਆਂ, ਕੜਮੰਡਲ, ਗੜਵੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੌਪਕਾਰਨ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਪੌਪਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇਲ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਪੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਮੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲਾ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਇਦਾ। ਮੈਡਮ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵੀ ਪੈੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਾਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਨ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 4000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 300 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਭਵਨ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਲੱਖਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।